श्री वाहेगुरु साहिब जी। मैं दले की टेक तेरा नाम फुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है अदारा रहा। करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दर पेश तू मनी। दरियाओ तू दिहंद तू बिस्यार तू तनी, देह लेह एक तू दिगर को नहीं। तू दाना तू बिना मैं विचार क्या करी, न मेटे स्वामी बख्शंद तू हरी। सो कोटल गुर सेविय ऐनच सहज सुभाय, दर्शन परसें गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। तिलंग बाणी भगतां की कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वेद कतीब इफ्तरा पाए, दिल का फिक्र ना जाए। टुक दम करारी जो कर हो, हाजिर हजूर खुदाए। वेद कतीब इफ्तरा पाए, दिल का फिक्र ना जाए। टुक दम करारे जो कर हो, हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी वाही। ये जो दुनिया सेहर मेला, दस्तगिरी नाहे रहा। द्रोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बकाहे। हक सच खालक खलक म्याने, श्याम मूर्त नाहि। आसमान में आने लहंग दरिया, गुसल करदन बूद। कर फकर दायम लाए चश्मे, जहता मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, शक करो जे दूसर होए। कबीर कर्म करीम का, ओ करे जाने सोए। अल्लाह पाक पाक है, शक करो जे दूसर होए। कबीर कर्म करीम का, ओ करे जाने सोए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे जी मुबारक बोल हुक्मनामा आप जी ने सरवण किया है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 727 अंग ते सवाईमान है। ये शब्द तिलंग राग दे विच उचारण किया होया भगत कबीर जियां दा। आओ शब्द के विचार के नाल जुड़न का यत्न करिए। तिलंग बाणी भगतां की कबीर जी। तिलंग राग दे विच भगतां की बाणी के सरलेख ही भगत कबीर जियां दा ये वचन उचारण किया होया, जो आप जियां ने हुक्मनामे के रूप दे विच सरवण किया है। धन गुरु रामदास पातशाह जियां दे पावन
पवित्र दरबार। प्यारे जिस दरबार से इतनियां बख्शिशां इतनियां रहमतां, किसी दे नाल कोई वितकरा नहीं, किसी धर्म का भी कोई होवे प्यारो, बाणी सारियां दी सांझी है। बाणी मुसलमान बाबा फरीद की भी है, भगत कबीर जी की भी है। इस गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के विच भगत रविदास जी की भी बाणी है, भगत पीपा जी की भी बाणी है। होर भी अनंत भगत जिहड़े हुए ने प्रभु नूं प्यार करने वाले, जिन्हां ने प्रभु की गल कीती है। मेरे दीन दुनी दे मालिक धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने उन्होंने इतना मान सत्कार बख्शिश किया। प्यारो, एक तो दुनिया के तल ते मान सत्कार होंदा, फर्जिया तौर पर ਇਹੋ ਜਿਹਾ मान सत्कार बख्शिश किया, सदैव काल वास्ते उन्हों नाम रहेगा। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद, कहो नानक ये जगत मैल किन जपियो। गुरमंत जिन्हों ने भी परमेश्वर का नाम जपिया, प्यारो रहिंदी दुनिया तक वो अमर हो गए। वो भगत प्रभु के प्यारे जिन्हों ने बाणी के नाल जुड़े, परमेश्वर के नाल एक मित्रता की, उन्हों का नाम प्यारे बाणी के विच सतगुरां ने दर्ज कर दिता। उन्होंने बाणी सतगुरां दे गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज कर दी। इतना मान सत्कार बख्शिश किया। तिलंग राग दे विच भी भगतां की बाणी है। भगत कबीर जियां दे पावन पवित्र बचन, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वो अकाल पुरख कहंदी एक है, ते गुरु की बख्शिश के नाल उसकी प्राप्ति होती है। ते गुरु की बख्शिश लैण वास्ते प्यारे गुरुद्वारे आना पवेगा, गुरु के चरणों के नाल जुड़ना पवेगा। गुरु की बख्शिश तां ही मिलती है जे असीं झोली अड्डांगे। प्यारे रोशनी ते तां ही घर दे विच आवेगी जे आपां पड़दे पासे कर लवांगे। सूरज के अगे पड़दे करके बैठ जाइए तो आखिए कि रोशनी साढ़े घर के विच आ जाएगी, फिर रोशनी नहीं आवेगी। रोशनी तद ही आवेगी जदों असीं पड़दे पासे कर देंगे, उस वेले सूरज की रोशनी साढ़े घर के विच प्रवेश कर जाएगी। इस तरह ही असीं जदों गुरु के चरणों नाल जुड़ांगे, प्यारे गुरु के शब्द की विचार करांगे, गुरु का शब्द अपने कन्नां दे नाल सरवण करांगे, इन्हां दरवाजियां भी खोलांगे प्यारो, तो फिर परमेश्वर साढ़े हिरदे घट दे विच आ जाएगा, वस जाएगा। मोरे हिरदय बसो गोपाल, रस रस गुण गावो ठाकुर के। मोरे हिरदे बसो गोपाल, वाहिगुरू जी मेरे हिरदे घट दे विच वस जाओ। बख्शिश की पात्र जदों भी बनना है, गुरु के दर ते आके की बख्शिश प्राप्त होनी। प्यारी वेद कतेबो इफतरा पाए, दिल का फिक्र न जाए। वेद होंदे प्यारे जी हिंदू मत वाले वीर वेदां का पाठ करते, कतेब मुसलमानी किताबां प्यारे जिवें अंजील कुरान शरीफ, उन्होंने धार्मिक ग्रंथ कहते इन्हां नूं पढ़न दे नाल फिकर दिल दा नहीं जाता। इन्हां नूं पढ़न दे नाल दिल दा फिकर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कि केवल पढ़न दे नाल गल नहीं करनी, सानू जो भी असी पढ़ते हाँ उहदे विचार करनी पवेगी। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए। कहते दिल का सहम, दिल का डर दूर नहीं होना, केवल पढ़न दे नाल नहीं होना, उहदे विचार करनी पवेगी। जदों गुरु के शब्द से असी विचार करांगे प्यारो, फिर सानू पता लगेगा गुरु साहब जी कह के रहे ने। जदों ये पता लग गया कि सतगुरु बाणी दे विच उपदेश की दे रहे हैं, फिर साडा डर दूर होवेगा। सतगुरु कहते ने बाणी दे नाल जुड़ जाओ, विचार करो, बाणी का जपन करो, तो तुहाडा सहम जिहड़ा डर है वो दूर हो जाएगा, केवल पढ़न दे नाल नहीं। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र ना जाए। टोक दम करारे जो कहो, हाजिर हजूर खुदाई। टुक दम तो भाव है वो परमेश्वर ते बिल्कुल तुहाडे नेड़े बैठा होवे। कहंदे उहदे वल वेखो ते सही, अख दे फुरन दे समय विच ही तुहाडे ते वो बख्शिश कर देवेगा।
ਪਲਕੂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਏ ਤੈਂ ਵੇਖੋ, ਤਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਦਹੂ ਨ ਜਾਈ, ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤ ਰੁਨੇ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ, ਉਹ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਰਾਮ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਿਆਰੇ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਥਾਕ ਪਰੇ, ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਦੀ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੀਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ, ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬੋ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ। ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖ ਅਨੰਤਾ, ਅਵਰ ਤਜੋ ਸਭ ਆਸਾਰੀ। ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਭਏ ਨਹੀਂ ਕਾਮਾ, ਕੋ ਠਾਕਰ ਕੋ ਦਾਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੋ, ਮਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੇ ਲਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਾ, ਦਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ, ਗੀਰੀ ਹੁੰਦਾ ਫੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜੋ ਸਭ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਉ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੋ ਹੈ ਜਗਤ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਕੂਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਨੈ ਬੋਲੇ, ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਮਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਰਸ ਕਸੇ ਲੁਭਾਨਾ, ਛੋੜ ਗਿਆ ਜਨ ਕਹੂੰ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਪਾਈ, ਬਾਜੀਗਰ ਸਿਉ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ। ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਜਗ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ
ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵਚਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਸਥਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਤੇ ਗੋਰੀ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਹਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਤੇ ਗੋਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਵਈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਜੋ ਖਾਏ, ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਜੀ, ਤਿਸ ਕਾ ਕਿਸਨਾ ਵਿਸਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ, ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਸਵੰਧ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਵੱਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ ਧਾਰਿਆ। ਇਹ ਬੈਲ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੋਰਾ ਤੇ ਗੋਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ,
बड़े मिठे बोल सानू लगे ने, ये तुसीं सानू दे सकदे हो? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਰਿੰਗਟੋਨ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਨਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਰਿੰਗਟੋਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਉਤਾਰੀ। ਪਿਆਰੋ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਚ ਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਰਾ ਤੇ ਗੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2-4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਵਚਨ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ, ਤੇ ਆਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤਦਾ। ਪਿਆਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੇਲਾ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ,
ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਈਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੇਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਾ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਭਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਚਨ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਗਤ ਪਾਸ਼ੇ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਵੋ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਲੀਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਧਾਂ ਲਿਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਤਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਦੌੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੌੜਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰੇ ਹੋ, ਪਰੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੀਓ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਇਹੀਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਸਨੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀਓ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਤਰ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਤਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰੇ ਹੋ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰੋ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਪਰੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਬੇਲਾ। ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਬੇਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਥਿਆ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਸੁਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀਓ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਇਹੀਓ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਆਰੋ ਕਿਤਨੀ ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਕਿਤਨੀ ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਛਲ ਨਾ ਹੋਵੇ,